Hi dear friends, welcome to the next part of application of integration. Well, in the last class we have seen the basics of the theory part of application of integration, that how to find the area under the curves, simple curves in fact, right? So today let's take one simple question and try to analyze whatever we have learnt in the previous video. So the question here is, find the area of the circle x square plus y square equal to a square. One more thing I just want to tell you, dear friends, that in order to solve the problems on application of integration, you need to be very good at first year's conic section chapter. Well, let me give you some basics, some things that we learned in conic section. That will be, the first one was, actually we have learned 4 different shapes, right? The first one is circle, then parabola, ellipse and hyperbola. This question belongs to circles, so let me give you some examples. So some basics of circles, that is we have a standard circle which is like this. It's a standard circle with center based at origin. So the equation of this circle will be x square plus y square equal to r square, where r tells us the radius, that is from here to here we will be having r, this is r, this is r, and this will be r. So if I want this coordinates, I can write this is r comma 0, and this point will be 0 comma r sorry, and this point will be minus r comma 0, and this will be 0 comma minus r, something like this. So this is a standard equation of the circle, and we have one more type of circle which is something like this, somewhere like this. So this is one more circle with center at h comma k. Here the center is at origin, so that is why the equation is x square plus y square equal to r square, whereas this is a circle which has the equation that is x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square, where this is the distance r, the radius r. So these are the two equations for the circle that we have studied in first year. Well, so now we have we need to find the area of this circle, something like this one. We already know the area of circle formula, right? That is pi r square. So in this case the radius is a, so answer has to be pi a square. So now I am going to apply the concept of integration, and I will prove that the area of this circle is pi a square. Well, so let's start the story. Okay. Well, to solve such problems you need to be very careful about the diagram, because diagram also carries marks in this case. So first let's draw the proper diagram of the given curve. In this case the given curve is a circle. I hope this looks like a perfect circle, not perfect, but you can assume it to be a circle, right? So the equation is x square plus y square is equal to a square. So this is positive x-axis, this is x dash, this is y dash, and this is origin, and since this is radius r, this point will be r comma 0. So now I want to find the area of this particular circle. So now what I'll do is, instead of finding the full area, let me find area of this particular sector. I'll find the area of only this particular sector. Why? Because the same thing is repeated here, here and here. Yes or no? So if I find the area of this particular sector, and if I multiply by 4, I'll get 4 times and I'll get a full area. Yes or no? So so let's call this as OAB, and here we'll write total required area is equal to, so that is 4 times area, 4 times this one, right? OAB, and you need to write, whenever you are writing this one, you need to be very careful, my dear friends.
You start from O and you should end at O only. So that will tell us that we are referring to a complete closed shape O, A, B, O. Okay, yeah. So now let's find this area. We can write now if we want. Now area OABO is equal to. So now I am finding this area. So now let's recall whatever you have studied in the last video. So let me consider a small vertical strip. Here I am considering vertical strip, my dear friends. So when I am considering vertical strip, so the formula is y into dx. Yes or no? Yeah. So now I wrote the formula y into dx. Now I want the limits. How to get the limits? Since I am taking vertical strip, my limits should be from x-axis. My limit should denote from the x-axis. So that is, here we have 0 as our lower limit and the upper limit is r. Yes or no? Yeah. So this is the one thing very important. So now what I want here is, in the place of y, what should I write? In the place of y, I should get an expression, and that we will get it from the given equation of the curve. So here you can see, my dear friends, we can write y square as a square minus x square and y is equal to under root a square minus x square. So from the given equation of the curve, we will get y, and that y value we just need to substitute in the equation and we need to solve the integral. So let me write this as under root a square minus x square into dx. Why I think here it is not r, because in the given question it is a, right? So radius is a, andre illi now r baribardu, we need to write it as a only. Okay na? So illi r anta baribardu, we should write a, because in the given question they have given it as a, or r anta kottidre we would have written r. Okay, yeah. So now we need to solve this integral, and this is a standard integral. Yes or no? Because we have saw those integrals, no, standard integrals, a square minus x square anta ondittu, then we have one more which is x square minus a square anta, and we had one more which is a x square plus a square. So we had three different types of integrals. These are all standard. Idu previous video gal cover madidini. You have to remember those formulas. A formula kuda nenpirbeku, my dear friends. Okay, in fact this is very important formula that we are going to use many times in this particular chapter. So answer ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು x by 2 ಅಂತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ ಓವರ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ by 2, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ x by a ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ 0 to a. Okay, yeah. So now let's apply the limits, that is upper limit and lower limit. Okay, so if I apply the upper limit, that is I need to replace x with a. So this will be a by 2 under root a square minus a square. Only x ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? x ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ a square by 2 sin inverse a by a. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ನಾವು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಹೇಳಿ? 0 ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 0. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 0 ಬರೆದ್ರೆ ಇದು 0 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಅಂತಿದೆ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 0, ಅದು ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 0 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ವೆಲ್ ನಾವು ಸಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, a square minus a square is 0. So 0 into anything, this will be 0. ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, a square by 2 and I'll be having sin inverse 1. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು we will get 1 and this part will be 0. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 0 ಮತ್ತು 0 ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು and we will be left with a square by 2 sin inverse 1 ಅಂದರೆ pi by 2 ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದು pi a square divided by 4 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ?
4 ಟೈಮ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಒ ಎ ಬಿ ಒ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಒ ಎ ಬಿ ಒ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ therefore ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ, ಟೋಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಟೋಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಗಾಟ್. ಏನು ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ, ಪೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಥರ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರೈಮರಿಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಈಸ್. ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. Okay, so please pause the video and note it. So well dear students, to solve next set of questions we need to know some basics. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, as I said in first year conic section ಅಲ್ಲಿ we have studied total 4 shapesನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಮುಗಿಸ್ದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಟೋಟಲ್ 4 ಸೆಟ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದಲ್ಲಿ. ಬೆಟರ್ ಈ ಥರ ಬರಿತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4, 4 ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ is something like this. Sorry. Okay, and the third one is facing upwards alva, and the fourth one is facing downwards. So we have 4 set of parabolas. Well, we know the diagram, but the important point here, my dear friends, is you need to remember the formula, sorry not the formula, the equation of all these parabolas. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಶೇಪ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಎ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು y² ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4ax ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇದ್ರದ್ದು y² ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4x ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ x² ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4ay ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ x² ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4ay. So these are the 4 equations of these 4 parabola. And one more thing you need to remember, my dear friends, there is something called focus. There is something called focus to each of these parabola. And one thing ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈನ್. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲೈನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾನ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಟಿಂಗ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ? ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಫೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್, ನೋಡಿ y² ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4ax ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡೋ ಬದಲು
Instead of giving it directly, what they can say is, we have a parabola whose focus is on positive x-axis and the axis is positive x-axis. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ದೇ ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡ್ರಾ ದ ಶೇಪ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊನೆಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಏನು ಹೇಳಿ? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲಿಸಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೀಗ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 1 2 3 4. ಇದು 1 2 3 ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಲೈನ್ದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂದರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರದ್ದು y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ 2 ಇರುತ್ತೆ. x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 1,2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2,2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3,2. ಅಂದರೆ ಈ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಾವೇನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು k ಅಂತ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರಿತೀವಿ. ದಟ್ k ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಸಪೋಸ್ k ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಲೈನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ -1 ಇದ್ದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಅ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ k, ವೆದರ್ k ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆನಾ? ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಅ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ನಾನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಲೈನ್ದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ತುಂಬ ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರದ್ದು x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಕ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ, y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಾವೇನು ಬರ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು x ಈಕ್ವಲ್ ಟು k ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? x ಈಕ್ವಲ್ ಟು k ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. k ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ k ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಲೈನು ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇದು -1 ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಅ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದು x ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು k ಆ್ಯಂಡ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು k, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಟಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ y ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಈ y ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮದು y ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಬಿಕಾಸ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒರಿಜಿನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ y ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ದು x ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾರಾದರೂ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಈಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಬಿಕಾಸ್ 2 ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆದರೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, -1 ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆದರೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 0 ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆದರೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ pause the video and take this.
Well, dear students, with this, let me conclude this session here itself. In the next session, I'm going to start with area bounded by a curve and a line. ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಸಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ, ದಟ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ then we can easily able to solve these problems. Okay, so in the next class we'll solve more and more problems. Okay, so till then, take care and bye bye.